Good morning, students. I am Niyati Kodeja, welcoming you all to the class of Business Management. Today, we are going to start our new unit number 2, part number A, Material Purchase. This unit is divided into two parts, part number A and part number B. Okay, so in our previous lecture, we have done one case study on inventory management of McDonald's. Okay, I hope you all are referring all the lectures on all the topics. Uh, in previous lecture we have completed our unit number 1 with one case study. I hope you have referred that, and if you have not referred any of the videos, please check the playlist of elective BM4 inventory management, where all the videos are available, or um, check you can check your pocket study app, where all inventory management videos are available. Okay, let's start today unit number 2, part number A, material purchase. Okay, this is the part number 1 on introduction and meaning of material purchase. As I have said, this unit is divided into two parts. So first one is part A, material purchase. In that we have to learn introduction, meaning and importance of material purchase. Then we have to learn what is material requisition form. Then we are going to learn process of material purchase. Okay, then part number B, material receiving and inspection of goods. In that, introduction, meaning of material receiving and inspection of materials, meaning and importance. Okay, that all we have to do in this unit. Okay, so we are starting with part number A, material purchase. In that, this is the part number 1, and we are going to understand introduction and meaning of material purchase today. Okay, I hope you all are making notes of every lecture. તમે બધા lecturesની notes સાથે prepare કરતા જાઓ, so that you can remember all the points or all the important points. Okay, મેં તમને યુનિટ નંબર 1નું મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરેલું છે થ્રુ MVMC એપ. સો પ્લીઝ ડાઉનલોડ ઇટ એન્ડ refer it. Okay, so let's start today's part. So raw material is the basic components of the finished product. યુનિટ નંબર 1માં આપણે ઇન્વેન્ટરીની ડેફિનેશન જોઈ હતી. What is the meaning of inventory, or what inventory includes? Inventory basically means inventory is stock of goods. Okay, so stock of goods involves raw materials plus work in progress plus finished products. Okay, so raw material is the basic component of the finished product. Ultimately, કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ હોય એને કોઈ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવી છે. સો એ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે શું જોઈશે? બેઝિકલી રો મટીરિયલમાંથી એ રો મટીરિયલ ઉપર કંઈક પ્રોસેસ કરીને કંપની કંઈક ફિનિશ પ્રોડક્ટ બનાવશે. ઓકે, સો રો મટીરિયલ ઇઝ ધ બેઝિક કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ અ ફિનિશ પ્રોડક્ટ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે યુનિટ નંબર 1 કરેલું ત્યારે એક મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ જોયેલી હતી. સો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ starts with raw material. Okay, raw material is the very basic component of a finished product. Okay, so this is the process of converting raw material into a finished product. So this process is known as manufacturing process, or we can say transformation process. Okay, so consider the example of production of chocolates. Okay, કોઈ કંપની
તમારી ફેવરિટ પ્રોડક્ટ દેટ ઇઝ ચોકલેટ મેન્યુફેક્ચર કરે છે. ઓકે, સો બેઝિક ચોકલેટ બને કઈ રીતે? બેઝિક એમાં કંઈક રો મટીરિયલ જોશે, રો મટીરિયલનું કંઈક મિક્સચર જોશે, એના ઉપર કંઈક પ્રોસેસ થશે અને પછી ચોકલેટનું ફોર્મ બનશે. ઓકે, સો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ દેટ ઇઝ ચોકલેટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કંપની ઇઝ રિક્વાયરિંગ all the needed materials of milk, sugar, cocoa powder and butter. સો આ બધી જે કંઈ રિક્વાયર્ડ રો મટીરિયલ છે એનાથી જ ચોકલેટ બની શકશે. જો આમાંથી એક પણ રો મટીરિયલ ઓછું હશે અથવા કંપની પાસે અવેલેબલ નહીં હોય તો પ્રોડક્શન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સ્ટોપ્ડ. ઓકે, પ્રોડક્શન આગળ થઈ શકશે નહીં. Okay, so all the needed materials is required on time to produce chocolates in right quantity, in right quality. Okay, ગમે ત્યારે કંપનીને જ્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ કરવું છે તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ ઓફ પરચેઝિંગ ઓફ રો મટીરિયલ. જ્યારે કંપનીને મેન્યુફેક્ચરિંગ કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ કરવું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ચોકલેટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ કરવું છે, ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ધ કંપની હેઝ ટુ પરચેઝ રો મટીરિયલ ફોર મેકિંગ અ પ્રોડક્ટ. ઓકે, company has to make or purchase the required raw material for finished product. For example, if company is manufacturing chocolates, company has to purchase the right quantity and right quality of milk, the right quantity and right quality of sugar, the right quantity and right quality of cocoa powder, the right quantity and right quality of butter. Okay, if raw material is not of right quantity, so company faces an interruption in production. ઓકે, રાઈટ ક્વોન્ટિટીમાં મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું નથી. ધેટ મીન્સ જેટલી ક્વોન્ટિટી જોઈએ છે ફિનિશ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે એટલી ક્વોન્ટિટીનું રો મટીરિયલ કંપની પાસે નથી તો પ્રોડક્શન સ્ટોપ થઈ જશે. ઓકે, અને જો કંપની આવી બધી વસ્તુનો ઓવરસ્ટોક કરે છે તો પણ કંપની માટે બેનિફિશિયલ નથી. ઓકે, સો મટીરિયલ હેઝ ટુ બી પરચેઝડ ઇન રાઇટ ક્વોન્ટિટી, નોટ મચ, નોટ લેસ, ઇન પ્રોપર ક્વોન્ટિટી. જેટલું ફિનિશ પ્રોડક્ટ કંપનીએ પ્રોડક્શન કરવાનું છે, ધેટ મીન્સ કંપની 100 ચોકલેટ્સ બનાવવાની છે તો 100 ચોકલેટ્સનું જેટલું રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે એટલું કંપનીએ પરચેઝ કરવું જ પડશે. નોટ મચ ધેન, નોટ લેસ ધેન. ઓકે, સો રાઇટ ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ પરચેઝ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર production. Okay, then second one is right quality. Company has to purchase in right quality. Because જો મિલ્કની ક્વોલિટી સારી નહીં હોય, જો કોકોઆ પાવડરની ક્વોલિટી સારી નહીં હોય ઓર શુગરની ક્વોલિટી સારી નહીં હોય તો અલ્ટિમેટ પ્રોડક્ટ જે ફિનિશ પ્રોડક્ટ છે એ જ ક્વોલિટેટિવ બનશે નહીં. તમારી જે ચોકલેટ છે એ સારી ક્વોલિટીની બનશે નહીં. સો અલ્ટિમેટ ફિનિશ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટેટિવ બનાવવા માટે કંપની હેઝ ટુ પરચેઝ રો મટીરિયલ ક્વોલિટેટિવ. Okay, if your raw material is not qualitative, your finished product will not become a qualitative product. Okay, so raw material is the basic requirement for producing a final product. Raw material is the basic components of a final product. Is that clear? So here is the introduction. As we know that the raw material is a very important component or the major factor of production. Major factor of production, that means until and unless જ્યાં સુધી કંપની પાસે રો મટીરિયલ અવેલેબલ નથી ત્યાં સુધી કંપની પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરી શકશે નહીં. Okay, until and unless the company has raw materials, if company has no raw materials, company would not start its production.
Okay, in the manufacturing industry, these materials which are then transformed into a finished products for the purpose of consumption by the customers. And કસ્ટમર્સને તમારે કોઈ પ્રોડક્ટ પ્રોવાઈડ કરવી છે. દેટ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ આર મેન્યુફેક્ચરિંગ ચોકલેટ્સ, તો તમારા તમારા કસ્ટમરને ફાઇનલ ફિનિશ પ્રોડક્ટ પ્રોવાઈડ કરવા માટે, દેટ મીન્સ ચોકલેટ્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે યુ હેઝ ટુ સ્ટાર્ટ production process of chocolate. And if you want to start production process, you must use some kind of raw materials to produce chocolates. Okay, so finally કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ પહોંચાડવા માટે પહેલાં રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવું પડે, પછી એ રો મટીરિયલમાં કંઈક ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ થાય, ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ પછી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બને અને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આપણે કસ્ટમરને સેલ કરી શકીએ. Okay, the procurement of these materials through proper channel in the correct quality and price can be considered as a function of purchasing. Okay, so purchasing ma three things are most important. First one is to purchase in right quantity. Second one is to purchase in right quality. Third one is to purchase at right price, because cost of raw material is matters a lot. Okay, જો તમારી raw material જ વધારે પ્રાઇઝની હશે, that means વધારે કોસ્ટની હશે, તો તમારી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ વધારે કોસ્ટલી બનવાની છે. અને જો તમારી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ કોસ્ટલી છે તો તમારે એને સેલ કરવા માટે પ્રાઇસ પણ હાઈ રાખવી પડશે. અને જો તમારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ તમે હાઈ રાખો છો તો બની શકે કે કસ્ટમરને પ્રાઇસ થોડી હાઈ લાગે અને પ્રોડક્ટ અલ્ટિમેટ પ્રોડક્ટ કોસ્ટલી લાગે, તો એ બીજી જગ્યાએથી જઈને દેટ મીન્સ આપણા કોમ્પિટિટર પાસે જઈને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી લે, જે આપણાથી ઓછા ભાવમાં પ્રોવાઈડ કરે છે. સો એવું ના બને તે માટે કોસ્ટ ઓફ રો મટીરિયલની કોસ્ટ શુડ બી ઓપ્ટિમમ, કે જેનાથી ફિનિશ પ્રોડક્ટની કોસ્ટ પણ ઓપ્ટિમમ આવે અને પ્રાઇસ પણ ઓપ્ટિમલ લેવલે સેટ થાય. ઓકે, purchasing of raw materials. Purchasing can be considered to be very crucial activity of manufacturing unit. Purchasing is required to be carried out because it has been observed that many organizations cannot satisfy all their material needs from within the organization. Okay, so raw material, કંપનીને રો મટીરિયલ જોઈએ છે, તો તે કઈ રીતે પ્રોક્યોર કરશે, કઈ રીતે મેળવશે? બાય વે ઓફ પરચેઝિંગ. માર્કેટમાંથી રો મટીરિયલ પરચેઝ કરશે કંપની, પછી એના ઉપર કંઈક ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ થશે અને પછી ફિનિશ ગુડ બનશે. ઓકે, સો એના માટે રો મટીરિયલ પરચેઝ તો કરવા પડશે ને. કંપની હેઝ ટુ પરચેઝ સમ કાઇન્ડ ઓફ રો મટીરિયલ્સ ટુ પ્રોડ્યુસ અ પ્રોડક્ટ. ઓકે, સો બધી કંપની એટલી સેલ્ફ સફિશિયન્ટ નથી હોતી કે રો મટીરિયલ પણ પ્રોડ્યુસ કરે ને પછી એ રો મટીરિયલમાંથી ફિનિશ પ્રોડક્ટ પણ પ્રોડ્યુસ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ચોકલેટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, એ ચોકલેટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની બની શકે કે મિલ્ક પણ પોતાના પ્રોડક્શન પ્લાન્ટમાં પ્રોડ્યુસ કરતી હોય, શુગર પણ પ્રોડ્યુસ કરતી હોય, બટર પણ પ્રોડ્યુસ કરતી હોય અને કોકોઆ પાવડર પણ પ્રોડ્યુસ કરતી હોય. પછી એ બધી પ્રોડ્યુસ્ડ પ્રોડક્ટમાંથી કમ્બાઈન કરીને ચોકલેટ પણ પ્રોડ્યુસ કરતી હોય. એવું ના બની શકે ને કે બધું આપણી જ ફેક્ટરીમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી આર મેન્યુફેક્ચરિંગ ચોકલેટ, સો ચોકલેટનું જે કંઈ રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે, મિલ્ક, શુગર, કોકોઆ પાવડર એન્ડ બટર, એ બધું આપણે આપણી ફેક્ટરીમાં ના બનાવી શકીએ. કંઈક ને કંઈક વસ્તુ તો આપણે બહારથી પરચેઝ કરવી જ પડે. અથવા ફોર એક્ઝામ્પલ, ચાલો માની લઈએ કે આપણે ડેરી પ્રોડક્ટ્સ બધી પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ અને એની સાથે ચોકલેટ પણ મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમૂલ ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ મિલ્ક ઓલ્સો, અમૂલ ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ બટર ઓલ્સો, અમૂલ ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ કોકોઆ પાવડર ઓલ્સો. Okay, so that Amul can also produce chocolates in that
in their manufacturing plant, because Amul has all the required raw materials to produce chocolate. Okay, સો ઘણી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એ રો મટીરિયલ પોતાની જ ફેક્ટરીમાં પ્રોડ્યુસ કરતી હોય. ઓકે, પણ અમૂલે મિલ્ક પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, કોકોઆ પાવડર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કે બટર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે અલ્ટિમેટલી ક્યાંક ને ક્યાંક તો રો મટીરિયલ પરચેસ કરવું પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમૂલ મિલ્ક પ્રોડ્યુસ કરે છે, સો એ મિલ્ક પ્રોડ્યુસ કરે છે, મિલ્કને પેસ્ચ્યુરાઇઝેશન પ્રોસેસ કરે છે, સો એના માટે મિલ્ક જોશે અમૂલને. તો એ મિલ્ક ક્યાંથી પરચેસ કરશે? અલ્ટિમેટલી જેની પાસે કાઉઝ છે, ફાર્મર્સ છે, એની પાસેથી મિલ્ક પરચેસ કરશે અમૂલ. પછી ઇફ અમૂલ ઇઝ મેકિંગ કોકોઆ પાવડર, કોકોઆ પાવડર પણ અમૂલ બનાવે છે, એનું જે ચોકલેટનું રો મટીરિયલ છે કોકોઆ પાવડર, એ પણ અમૂલ પ્રોડ્યુસ કરે છે. સો એ કોકોઆ પાવડર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કોકોઆ બીન્સ જોશે, તો એ બીન્સ પણ પરચેસ કરવા પડશે. પછી એ બીન્સને ક્રશ કરીને રોસ્ટ કરીને કોકોઆ પાવડર બનશે. પછી શુગર, અમૂલ તો શુગર પ્રોડ્યુસ કરતી નથી, તો શુગર પણ પરચેસ કરવી પડશે. ઓકે, અને બટર, બટર માટે જે કંઈ રો મટીરિયલ જોશે એ પણ અમૂલે ક્યાંક ને ક્યાંક પરચેસ કરવા પડશે. ઓકે, સો જો કંપની રો મટીરિયલ પણ એની કંપનીમાં મેન્યુફેક્ચર કરે છે, તો એ રો મટીરિયલ માટેના પણ રો મટીરિયલ કંપનીએ ક્યાંકથી તો પરચેસ કરવા પડશે ને. ઓકે, સો મટીરિયલ પરચેઝિંગ ઇઝ અ વેરી ક્રુશિયલ પાર્ટ ફોર અ કંપની, કે કંપનીએ ક્યાંકથી તો રો મટીરિયલ માટે પણ રો મટીરિયલ પરચેસ કરવું પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ચોકલેટ બનાવવા માટેના રો મટીરિયલ્સ છે મિલ્ક, શુગર, કોકોઆ પાવડર એન્ડ બટર. પણ જો કંપની એવું વિચારે છે કે ચાલો ને મિલ્ક બહારથી પરચેસ કરીએ તો આપણને થોડું કોસ્ટલી પડે છે, બટર પરચેસ કરીએ તો કોસ્ટલી પડે છે, એના કરતાં જો આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં જ મિલ્ક, શુગર, મિલ્ક, બટર અને કોકોઆ પાવડર એ 3 વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરીએ તો આપણને એટલું કોસ્ટલી ના પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમૂલ ઇઝ મેકિંગ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ઓલરેડી, સો અમૂલ પાસે મિલ્ક છે ઓલરેડી, અમૂલ પાસે બટર છે ઓલરેડી, અમૂલ પાસે કોકોઆ પાવડર ઓલરેડી છે. ઓકે, બીકોઝ તે આ પ્રોડક્ટ્સ જ પ્રોડ્યુસ કરે છે તેની ફેક્ટરીમાં. ઓકે, પણ એ મિલ્ક, બટર અને કોકોઆ પાવડર પણ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કંઈક રો મટીરિયલ જોશે, એ તો કંપનીને અલ્ટિમેટલી પરચેસ કરવા જ પડશે ને. ઓકે, સો રો મટીરિયલ purchasing is a very much important part for any of the business. કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ હોય, એને કંઈક ટાઈપના રો મટીરિયલ્સ તો પરચેસ કરવા જ પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કાર મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જેટલું કાંઈ રો મટીરિયલ યુઝ થાય છે, અમુક કંપની પોતાના મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં પ્રોડ્યુસ કરતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, નટ બોલ્ટ્સ, કાર સીટ્સ, ધેન કાર ડોર્સ, ધેન વિન્ડોઝ, આ બધું ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની પ્રોડ્યુસ કરે છે તેના જ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં. પણ કારની સીટ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે લેધર જોઈએ, તો એ લેધર ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ રો મટીરિયલ, તો લેધર પરચેસ કરવું પડશે કંપનીને. લેધર તો પ્રોડ્યુસ નહીં કરે ને એની મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં. ઓકે, સો લેધર પરચેસ કરવું પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કારના ડોર્સ કંપની બનાવે છે, તો એ ડોર્સ માટે સ્ટીલ્સ જોઈએ, સ્ટીલ એન્ડ આયરન ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સો સ્ટીલ અને આયરન પણ કંપની, કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એ પરચેસ કરશે. પછી વિન્ડોઝ કંપની બનાવે છે, તો વિન્ડોઝ માટે ગ્લાસ પરચેસ કરવા પડશે. પછી ઇન્ટેરિયર, બધું આખું ઇન્ટિરિયર કંપની ડિઝાઇન કરે છે, તો એના માટે જે કંઈ નાનું નાનું રો મટીરિયલ હોય એ જોશે. ધેન હેડલાઇટ્સ ઓર બેકલાઇટ્સ, તો લાઇટ્સ સેટ કરવા માટે લાઇટ્સનું જે કંઈ મટીરિયલ્સ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સ, એ પણ કંપનીએ પરચેસ કરવા પડશે. ઓકે, સો જે કાંઈ કંપની ફાઇનલી કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની કંઈ પણ મેન્યુફેક્ચર કરવા માગે છે, સો એ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે કંપનીએ રો મટીરિયલ પરચેસ કરવું પડશે. ઇટ્સ બીકોઝ
manufacturing process ultimately starts with raw material, that is input, that goes to the transformation process and comes to an output of finished goods. ઓકે, ફિનિશ ગુડના આઉટપુટ મેળવવા માટે કંપનીએ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ઇનપુટ, કંઈક ઇનપુટ કંપનીએ નાખવા પડશે. ધેટ મીન્સ રો મટીરિયલ પરચેસ કરવા પડશે ને રો મટીરિયલ પરચેસ કરીને એ રો મટીરિયલ ઉપર કંઈક ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ થઈને ફિનિશ ગુડ બની શકશે. ઓકે, સો અલ્ટિમેટલી કંઈક મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે કંપનીએ ક્યાંકથી રો મટીરિયલ પરચેસ કરવું પડશે. This may be due to any of the reasons. It may be because they are not capable enough to make themselves. મેં કીધું એમ કે બધી જે કંઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ હોય એને જે કંઈ રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ હોય એ અમુક રો મટીરિયલ કંપની બનાવી શકતી હોય ને અમુક રો મટીરિયલ તો બહારથી પરચેસ કરવા જ પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમૂલ છે એ મિલ્ક પ્રોડ્યુસ કરે છે, કોકોઆ પાવડર પ્રોડ્યુસ કરે છે, બટર પ્રોડ્યુસ કરે છે, પણ એને શુગર તો પરચેસ કરવી જ પડશે ચોકલેટ બનાવવા માટે. ઓકે, સો કંઈક ને કંઈક રો મટીરિયલ કંપનીએ પરચેસ કરવા જ પડે. અને હા, ભલે અમૂલ પાસે બધા રો મટીરિયલ અવેલેબલ છે, ધેટ ઇઝ મિલ્ક, બટર, કોકોઆ પાવડર અને શુગર પરચેસ કરી લે તો શુગર. ઓકે, પણ ચોકલેટ બનાવવા માટે જે કાંઈ મિલ્ક યુઝ થાય છે, જે કંઈ કોકોઆ પાવડર યુઝ થાય છે, સો એ કોકોઆ પાવડરના કોકોઆ બીન્સ તો કંપનીએ પરચેસ કરવા જ પડશે. બટર બનાવવાના જે કંઈ રો મટીરિયલ હોય એ પણ કંપનીએ પરચેસ તો કરવા જ પડશે અમૂલે. ઓકે, સો રો મટીરિયલ તો કંપની ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ને કંઈક રૂપે પરચેસ કરવા જ પડે. In many cases, it is because items collected from external sources are cheaper than to make internally. ઘણીવાર એવું બનતું હોય કે કંપની જો રો મટીરિયલ બધા બનાવવા બેસે તો એ વધારે કોસ્ટલી થઈ જાય. એના કરતાં બહાર, ધેટ મીન્સ માર્કેટમાં એ રેડીમેડ અવેલેબલ હોય ચીપર, ઓછા ભાવમાં. જો કંપની બધા રો મટીરિયલનું પ્રોડક્શન કરે અને રો મટીરિયલ અલ્ટિમેટ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે યુઝ થતા હોય, ઓકે, સો કંપનીએ વધારે ટાઈમ જોઈએ, વધારે પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ જોઈએ. બધું રો મટીરિયલ કંપની બનાવી શકે નહીં, બિકોઝ જો કંપની બધું રો મટીરિયલ બનાવવા બેસે તો એની ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બને જ નહીં ક્યારે. ઓકે, સો એના માટે કંપનીએ રેડીમેડ રો મટીરિયલ બહારથી પરચેસ કરવું જ પડે. Generally, in the unit, the material planning function determines the requirements, raw materials, parts and components, etc., which are required for the production purpose. Okay. સો જનરલી કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એમાં એક મટીરિયલ પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય જે પ્લાનિંગ કરે કે કંપનીને હવે કેટલું રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે, કેટલી ક્વોન્ટિટીનું રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે, કેવી ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે, ક્યારે રિક્વાયર્ડ છે, વેન. ઓકે, વોટ ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, દેન વેન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ફ્રોમ વેર we get the raw material and how much the raw material we required. ઓકે, સો આ બધું પ્લાનિંગ કરવા માટે કંપની પાસે એક પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ઓર પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એ બધું આ હેન્ડલ કરતા હોય. ઓકે, સો ઇટ ડિટરમાઇન્સ ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ રો મટીરિયલ્સ, પાર્ટ્સ, કોમ્પોનન્ટ્સ એક્સેટ્રા વિચ આર રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પ્રોડક્શન પર્પઝ. કંપનીને કેટલું રો મટીરિયલ જોઈએ છે, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં જોઈએ છે, how much the raw material is required, in what quality, from where, and when, ક્યારે કંપનીને જોઈએ છે. ઓકે, સો આ બધું ડિસાઇડ કરવું, પ્રી પ્લાન કરવું રિક્વાયર્ડ છે. Hence, it is very important to plan the purchasing policy properly, coordinately, and should be such that covers wide range of control on the selection of materials, sources of supply, timely deliveries, a planned procedures and relationship. કંપનીએ જ્યારે પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરવું છે તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને એકવાર પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ થઈ જાય પછી કન્ટિન્યુઅસલી રો મટીરિયલનો ફ્લો છે એ ચાલુ રહેવો જોઈએ, નહીં તો પ્રોડક્શન છે એ ઇન્ટરપ્ટ થઈ જાય. ઓકે, સો જે કાંઈ પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય
કે એનું કામ ખાલી રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનું હોય. ઓકે, સો એ પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટને કન્ટિન્યુઅસલી કોઓર્ડિનેટ કરવું પડે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે. વાય? બિકોઝ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ છે રો મટીરિયલની. સો એ બતાવશે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ કહેશે કે વેન વી રિક્વાયર્ડ રો મટીરિયલ, then in what quality we required raw material, how much raw material we required. ઓકે, સો આ બધી રિક્વાયરમેન્ટ્સ પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટે નોટ કરવાની રહે. વેન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, then how much quantity it is raw material is required, then what quality of raw material is required for production purpose. ઓકે, સો એ રીતે પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે આખું પ્લાનિંગ કરશે અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ સપ્લાયર સાથે પણ કોઓર્ડિનેશન રાખશે. દેટ મીન્સ જેટલા રો મટીરિયલના સપ્લાયર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ચોકલેટ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે આપણે મિલ્ક જોઈએ છે, સો પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હશે એ મિલ્કના સપ્લાયર સાથે કોન્ટેક્ટ રાખશે કે જ્યારે, દેટ મીન્સ વેન ધ કંપની રિક્વાયર્સ મિલ્ક, કે જ્યારે કંપનીએ મિલ્ક જોઈએ ત્યારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડિલિવરી મળી જાય. વોટ ક્વોલિટી, જે ટાઈપની ક્વોલિટીનું કંપનીને મિલ્ક જોઈએ છે એ ક્વોલિટીમાં કંપનીને મળી રહે. જે કોસ્ટમાં રો મટીરિયલ જોઈએ છે, દેટ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એવા 3-4 મિલ્ક પ્રોડ્યુસરને મિલ્ક સપ્લાયર્સને સિલેક્ટ કરે. એ મિલ્ક સપ્લાયર્સમાંથી જે રાઇટ ક્વોલિટીમાં, રાઇટ ટાઈમ ઉપર, રાઇટ ટાઈપનું મિલ્ક પ્રોવાઈડ કરે વિથ રાઇટ કોસ્ટ, ઓછી કોસ્ટમાં, રાઇટ ક્વોલિટી, ઓન રાઇટ ટાઈમ એન્ડ રાઇટ ટાઈપ ઓફ મિલ્ક પ્રોવાઈડ કરે, એ મિલ્ક સપ્લાયરને સિલેક્ટ કરશે અને એ મિલ્ક સપ્લાયર સાથે કોઓર્ડિનેશન રાખશે. ધેટ મીન્સ કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય ઓફ મિલ્ક, કે જ્યારે કંપનીને મિલ્કની રિક્વાયરમેન્ટ થાય ત્યારે મિલ્ક સપ્લાયર કંપનીને મિલ્ક સપ્લાય કરે. ધેન પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે શુગર મેન્યુફેક્ચરર સાથે પણ કોન્ટેક્ટ રાખશે અથવા કોઓર્ડિનેટ કરશે કે જ્યારે કંપનીને જેવી ટાઈપની ક્વોલિટીમાં, જેવી ટાઈપની ક્વોન્ટિટીમાં શુગર જોઈએ ત્યારે કંપનીને મળી જાય. ધેન કોકોઆ પાવડર સપ્લાયર સાથે પણ કંપની રિલેશન રાખશે, એની સાથે પણ કોઓર્ડિનેટ કરશે. જ્યારે અને જેવી ટાઈપનું કોકોઆ પાવડર જોઈએ છે કંપનીને ત્યારે કંપનીને મળી રહે, પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટને પરચેઝ કરે. ધેટ મીન્સ જ્યારે કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે કંપની પરચેઝ કરી શકે એ માટે મિલ્કના સપ્લાયર, કોકોઆ પાવડરના સપ્લાયર, બટરના સપ્લાયર અને શુગરના સપ્લાયર સાથે કોઓર્ડિનેશન રાખવું જરૂરી છે. તો જો પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ આવા બધા સપ્લાયર સાથે કોઓર્ડિનેશન રાખશે તો જ ટાઈમલી ડિલિવરી પોસિબલ બનશે. અને ટાઈમલી ડિલિવરી પોસિબલ બનશે, ધેટ મીન્સ પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે જો ટાઈમલી બધા રો મટીરિયલ આવી જશે તો એનો યુઝ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ કરી શકશે ઓન ટાઈમ. તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ક્યાંય ઇન્ટરપ્શન આવશે નહીં. સો ઇટ ઇઝ અ planned procedure and relationship. Okay, in a manufacturing concern there is a separate purchase department under the control of purchasing officer. મેં કીધું એમ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એની પાસે એક પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગથી હોય કે એનું વર્ક છે એ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનું જ હોય. સો પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એનું વર્ક શું હોય? પરચેઝિંગ ઓફ રો મટીરિયલ in right type of quantity, in right quantity, in right type of quality and at right time, at right place and at right price or cost, at right cost. Okay. The main functions of the purchase department are to purchase required quantity of raw materials in time so that store can be feed the production departments with the continuous supply of materials to purchase better quality of raw materials at the reasonable price. મેં કીધું એમ કે પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટે રાઇટ ક્વોન્ટિટી પરચેઝ કરવાની હોય, નોટ મચ, નોટ લેસ. જો કંપની વધારે ક્વોન્ટિટીમાં પરચેઝ કરી લે છે મટીરિયલ તો ઓવરસ્ટોક થઈ જશે, અને જો કંપની ઓછું પરચેઝ કરે છે તો શોર્ટેજ થશે,
પ્રોડક્શન ઇન્ટરપ્ટ થશે. ઓકે, સો ઇન રાઇટ ક્વોન્ટિટી ધેન ઇન રાઇટ ક્વોલિટી. જો રો મટીરિયલ ક્વોલિટેટિવ નહીં હોય તો ફિનિશ પ્રોડક્ટ પણ ક્વોલિટેટિવ બનશે નહીં. સો રાઇટ ટાઈપ ઓફ ક્વોલિટી ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ ફોર રો મટીરિયલ. ધેન એટ રાઇટ ટાઈમ, જ્યારે કંપનીને જોઈએ છે ત્યારે મટીરિયલ મળવું જોઈએ. ધેટ મીન્સ એટ રાઇટ ટાઈમ. ઓકે, ટાઈમલી ડિલિવરી જોઈએ. જો ટાઈમલી ડિલિવરી નથી થતી તો કંપનીનું પ્રોડક્શન છે સ્ટોપ થઈ જશે. ધેન એટ રાઇટ પ્રાઇસ, ધેટ મીન્સ એટ રિઝનેબલ પ્રાઇસ. રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં રો મટીરિયલ મળવું જોઈએ. જો રો મટીરિયલની કોસ્ટ બહુ હાઈ હશે તો પ્રોડક્શન ની કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને પ્રોડક્શનની કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટની કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને માર્કેટમાં કંપની પોતાની પ્રોડક્ટ છે હાઈ પ્રાઇસ ઉપર સેલ કરવી પડશે. ઓકે, સો ધીસ ડિપેન્ડ્સ ઓલ ઓન રો મટીરિયલ. ધેન meaning of material purchase. Purchasing describes the process of buying. Buying of what? Raw materials. Okay, so purchasing is the responsible for obtaining raw materials, parts, supplies and services that are needed to produce of a product or provide a service. Okay, so this is the definition of material purchase. Okay, so purchasing is responsible for obtaining raw material. કે પર્ચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હશે, પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હશે, એ શું કરશે? પરચેઝ ઓફ રો મટીરિયલ્સ, સપ્લાઈઝ, પાર્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ધેટ આર નીડેડ ટુ પ્રોડ્યુસ અ પ્રોડક્ટ. કોઈ એક પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જે કાંઈ રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે, જે કાંઈ પાર્ટ્સ રિક્વાયર્ડ છે, જે કાંઈ પેકેજિંગ મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે, ઓકે, અને જે કાંઈ સર્વિસીસ રિક્વાયર્ડ છે, એ બધું પરચેઝ કરવું, ધેટ મીન્સ મટીરિયલ પરચેઝ. ઓકે, કોઈ એક પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કંપની અલગ અલગ ટાઈપનું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે, પેકેજિંગ મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ પરચેઝ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લોથ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, ફેશનેબલ ક્લોથ્સ, રેડીમેડ ક્લોથ્સ મેન્યુફેક્ચર કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જીન્સ બનાવે છે. સો એ જીન્સના જે કાંઈ રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ હોય, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ક્લોથ ઓફ જીન્સ, કંપનીએ જીન્સનું ક્લોથ પરચેઝ કરવું પડશે, બટન્સ પરચેઝ કરવા પડશે. ઓકે, પછી જે કાંઈ તેમાં અલગ અલગ ટાઈપના કલર્સ યુઝ થતા હોય, પેઇન્ટ કલર્સ, સો એ કલર્સ પણ પરચેઝ કરવા પડશે. ધેન કંપની શર્ટ બનાવતી હોય તો શર્ટ માટેનું જે કાંઈ ક્લોથ રિક્વાયર્ડ હોય એ પરચેઝ કરવું પડે, બટન્સ પરચેઝ કરવા પડે, કોલર્સ પરચેઝ કરવા પડે. ધેન પેકેજિંગ મટીરિયલ, આફ્ટર ઓલ એ ક્લોથને પેક કરવા માટે જે કાંઈ પેકેજિંગ મટીરિયલ જોઈએ એ પણ પરચેઝ કરવું પડે. ઓકે, સો ધેટ ઓલ કમ્સ ઇન મટીરિયલ પરચેઝ. કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે જેટલી વસ્તુ રિક્વાયર્ડ છે એ બધું પરચેઝ કરવું, ધેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ પરચેઝ. ઓકે, કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવી છે તો એના માટે ટાયર પણ પરચેઝ કરવા પડે, ગ્લાસ પરચેઝ કરવા પડે, આયરન એન્ડ સ્ટીલ પરચેઝ કરવું પડે, નટ બોલ્સ પરચેઝ કરવા પડે, મિરર્સ પરચેઝ કરવા પડે, લેધર પરચેઝ કરવું પડે સીટ ને એવું બનાવવા માટે. ઓકે, ધ્યાન વાયરિંગ, અંદર જે કંઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બધી વસ્તુ હોય એ પરચેઝ કરવી પડે. ઓકે, સો આ બધું રિક્વાયર્ડ છે કોઈ એક પ્રોડક્ટ પર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. ઓકે, સો ફાઇનલી કોઈ એક પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન કરવા માટે કંપનીને જે કાંઈ મટીરિયલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, starting with raw materials, then parts, then packaging material, એ બધું પરચેઝ કરવાની પ્રોસેસ, that is known as material purchase. Okay, purchasing is the most important function of materials management.
The material planning functions determines the requirement of raw materials, parts, components, spare parts, etc. needed for the production and takes decisions regarding what, how, when to buy. What to buy, how to buy and when to buy. Okay, શું પરચેસ કરવું છે? That means list of materials to be purchased. Then how it is to be purchased. કઈ રીતે purchasing department હોય કઈ રીતે purchase કરશે? હા, એની પણ પ્રોસેસ હોય. ઓકે, કોઈ પણ પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય પરચેસ કરવા જાય તો બાર્ગેનિંગ પણ કરવું પડે. કારણ કે જો પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ બાર્ગેનિંગ નહીં કરે, નેગોશિએશન નહીં કરે તો કંપનીને વધારે કોસ્ટલી પડશે રો મટીરિયલ, અને રો મટીરિયલ કોસ્ટલી પડશે તો પ્રોડક્શનની કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. અલ્ટિમેટલી કંપનીનો પ્રોફિટ માર્જિન છે ઘટી જશે. સો એવું ના થાય તો રો મટીરિયલના કોસ્ટ ઓછો કરવા માટે કંપનીએ બાર્ગેનિંગ કરવું પડશે. પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એ ફોર એક્ઝામ્પલ એક રો મટીરિયલના 5 સપ્લાયર્સ છે તો એ 5 સપ્લાયર્સ પાસેથી કોન્ટેક્ટ બનાવીને એ 5 સપ્લાયર પાસેથી જે ટાઈપની ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ, જે ટાઈપની ક્વોન્ટિટીનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે, સો આ 5 સપ્લાયર્સમાંથી આપણને ઓછામાં ઓછી કોસ્ટમાં રાઇટ ક્વોલિટી ને રાઇટ ક્વોન્ટિટી કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે એ સપ્લાયરને સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે ટુ પરચેઝ રો મટીરિયલ. ઓકે, સો ધેટ કમ્સ ઇન પ્રોસેસ ઓફ પરચેઝિંગ. કેવી રીતે કંપનીએ પરચેઝ કરવું, હાઉ ટુ પરચેઝ. સો પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ ટુ decide on how to purchase. Then when to buy. When to buy raw material. જ્યારે કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે તો કંપનીએ પરચેઝ કરવાનું જ હોય રો મટીરિયલ. ઓકે, સો વેન ટુ બાય ઇઝ અ ક્વેશ્ચનેબલ થિંગ. ક્યારે કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, વેન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, then in what quantity it is required and in what quality it is required. So all these questions result in the preparation of material requisitions which are then passed on to the purchase department for the further actions toward procurement of materials listed in the materials requisitions. So કયા ટાઈપનું રો મટીરિયલ જોઈએ છે, that means quality of raw material, quantity of raw material. સો આ બધું મટીરિયલ રિક્વિઝિશન, કેટલું રો મટીરિયલ જોઈએ છે એ કોણ ડિસાઇડ કરશે? પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને પ્રોડક્શન કરવાનું છે. તો એને ખ્યાલ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ચોકલેટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, ઓકે, સો એને ચોકલેટ મેન્યુફેક્ચર કરવાની છે તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ 5 ફ્લેવર્સ ઓફ ચોકલેટ્સ. 5 ટાઈપની ફ્લેવરની ચોકલેટ આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ તો એ 5 ટાઈપની ફ્લેવરની ચોકલેટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે 5 ફ્લેવર્સ જોશે. તો એ 5 ફ્લેવર્સ ધેન એ 5 ફ્લેવર્સની ચોકલેટ બનાવવા માટે અલગ અલગ ટાઈપના રો મટીરિયલનું લિસ્ટ એ પ્રિપેર કરવું જોઈએ અને કઈ ક્વોલિટીમાં જોઈએ છે એ પણ મેન્શન કરવું જોઈએ કારણ કે ફૂડ પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, સો ધેટ ઓલ કમ્સ ઇન મટીરિયલ રેક્વિઝિશન ફોર્મ. કે પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે એક ફોર્મ ફિલઅપ કરાવે કે what type of raw material do you required, in what quantity, in what quality. સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે 200 બોક્સ જોઈએ છે, 200 બોક્સ ફોર મટીરિયલ એ, ધેટ મીન્સ એક મટીરિયલ માટે 200 બોક્સ જોઈએ છે, એક ફ્લેવરના 200 બોક્સ જોઈએ છે. મિલ્ક પરચેઝ કરવું છે તો એ હાઉ મચ મિલ્ક, ધેટ મીન્સ કેટલા લીટર્સ મિલ્કની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેટલા કેજીસ ઓફ શુગર, કેટલા શુગર રિક્વાયરમેન્ટ છે, ધેન કેટલું કોકોઆ પાવડર રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેટલું એસન્સ રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેટલું બટર રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો આ બધું મટીરિયલ રેક્વિઝિશન ફોર્મમાં ફિલઅપ થાય. કેવી ક્વોલિટીનું જોઈએ છે, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં જોઈએ છે, ક્યારે જોઈએ છે એ બધું ફિલઅપ કરવામાં આવે અને મટીરિયલ રેક્વિઝિશન ફોર્મ પછી પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે આવે અને પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ જે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટે જે કંઈ વસ્તુ પરચેઝ કરવા માટે કીધેલી છે, ધેટ મીન્સ
જે કાંઈ ઓર્ડર્સ આપેલા છે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના એ રીતે મટીરિયલ પરચેસ કરવામાં આવે અને પછી એ મટીરિયલ છે એ ફાઇનલી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને પહોંચાડવામાં આવે સો ધેટ production is going smoothly. So for smooth production, company is continuously requiring all type of raw materials. એમાંથી એક પણ raw material જો નહીં હોય, that means એક પણ raw material મિસિંગ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ sugar is missing, તો ચોકલેટ બની શકશે નહીં. જો સુગર જ અવેલેબલ નથી ચોકલેટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, સો પ્રોડક્શન ઇન્ટરપ્ટ થશે. ઓકે, સો right type of quality in right type of quantity is required for material purchase. ઓકે, કેટલું રો મટીરિયલ પરચેસ કરવાનું, કેટલા ટાઈપ્સનું રો મટીરિયલ પરચેસ કરવાનું છે, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં પરચેસ કરવાનું છે, કેટલી ક્વોલિટીમાં પરચેસ કરવાનું છે, વેન ક્યારે પરચેસ કરવાનું છે. ઓકે, સો આ બધાનું લિસ્ટ પ્રિપેર કરવું, દેટ ઇઝ નોન એઝ મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ. એ કોણ રેડી કરે? પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. અને પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે આ મટીરિયલ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ફિલઅપ કરીને પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટને આપે અને પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટને આ જે કાંઈ મટીરિયલ પરચેસ કરવાનો છે એ સપ્લાયર સાથે કોન્ટેક્ટ બનાવીને જેટલું રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ છે, જેવી ક્વોલિટીમાં ને જ્યારે, વોટ, હાઉ and when to buy, that is work of purchasing department. Okay, so that's it for today. I would like to end up this session with motivation, that is, never wait, life goes faster than you think. Okay, કોઈ પણ વર્ક સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં તમને એવું હોય કે ઓકે ટુમોરો સ્ટાર્ટ કરીશ, પછી સ્ટાર્ટ કરીશ, સો નેવર વેઇટ. Okay, so thank you so much, student. So that's it for today. Introduction and meaning of material purchase is clear to all. Okay, thank you so much. Have a nice day.